सत श्री अकाल। TV84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। दिल्ली चोणां मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने दिते भाषणां कारण आए विरोधियों के निशाने ते पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने कैप्टन नूं देश का झूठा मुख मंत्री कहा। शर्मा ने कहा कैप्टन केजरीवाल तो भी वध झूठे। जस्टिस रणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लिखी 4 पन्नियां दी चिट्ठी। बहबल कलां गोलीकांड के मुख गवाह दी मौत लई मंगिया इंसाफ। कहा बेदबी मामलिਆਂ ਦੇ इंसाफ ਲਈ देरी विच असीं सारे जिम्मेवार। सुखदेव सिंह ढींडसा ने श्रोमणी कमेटी प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल ते संगत के पैसे की दुरवरतों के लगाए दोष। सुल्तानपुर लोधी विखे करवाए गए समागम बारे कहा कि जिहड़ा समागम 1 ਤੋਂ 2 करोड़ रुपए नाल सारिया जा सकता सी उत्थे खर्चे 15 करोड़। बादल परिवार नूं खुश करन लई लोंगोवाल कर रहे ने अजिहा। नामधारियों वालों सूबे भर विच कीते जा रहे हैं रोस मार्च। माता चंद कौर के कातलों को गिरफ्तार करने की कर रहे हैं मंग। जांच एजेंसियां उत्ते भी लगाए इल्जाम। कहा जांच एजेंसियां दोषियों नूं रहीआं ने बचा। ते पंजाबी साहित्य विच बाबा बोड़ जसवंत कंवल के श्रद्धांजलि समागम विच पुजीआं अनेकां शख्सियतां। जगमेजा सिंह सेखों, जगमीत सिंह बराड़, जथेदार तोता सिंह ते बलवंत सिंह रामूवालिया, हरभजन मान तो इलावा सैकड़े साहित्य प्रेमियों ने भेंट कीते शरधां दे फुੱਲ। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा वालों अज लुधियाना जिले का दौरा किया गया, जिस दौरान उन्होंने दिल्ली विधानसभा चोण के संबंध में भारतीय जनता पार्टी वालों शानदार प्रदर्शन करने की गल कही। सर्किट हाउस विखे पत्रकारों नाल गलबात करदिआं अश्विनी शर्मा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चोणां 8 फरवरी नूं होईआं सन, जिन्हां दे नतीजे का ऐलान कल कर दिता जाएगा। इस मौके भारतीय जनता पार्टी वालों शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान नूं लपेटे विच लैंदे होए अश्विनी शर्मा ने कैप्टन नूं देश का झूठा मुख्यमंत्री आख्या। उन्होंने कहा कि वो समझते सन कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठा मंत्री है, पर कैप्टन ने चोण प्रचार दौरान सब तो वड्डा झूठ बोल के उसनूं भी पिछे छड़ दिता। दस दईए कि लुधियाना पुजे अश्विनी शर्मा अज ते भलके 2 दिन लुधियाना विखे पार्टी नूं मजबूत करने लई वर्करां नाल बैठकां कर रहे ने। जनता ने अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर लिया और ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है। सानू पूरी उम्मीद है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली च देखना चाहती है। बाकी परिणाम जिहड़े है वो कल सामने आने वाले हैं और जनता लोकतंत्र के अंदर ईश्वर का रूप है। जनता का हर निर्णय जिहड़ा हर पार्टी को स्वीकार होता है। सर मैडम परनीत कौर ने कल एक बयान दिता, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੇਤਾ स्वयं ही अपनी हार ਜਿਹੜੀ ਹੈ स्वीकार कर रही है और उन्होंने लग रहा है कि जिदा देश के अंदर कांग्रेस का पूरी तरह नाल खात्मा होया इसकी शुरुआत हम पंजाब च भी होने वाली है। कैप्टन साहब के स्मार्टफोन की कैप्टन साहब ते झूठ दे उन्होंने तो केजरीवाल नूं भी पिछे करता। वो अजकल नौकरियां की गल करी जांदे, मैं इन्नी नौकरी देती है। असीं सोचते सी कि केजरीवाल सब तो झूठा है, पर कैप्टन साहब ने ते उहदे नाल कंपीटीशन कर लिया पूरी तरह नाल। बहबल कलां गोलीकांड के मुख गवाह की मौत के मामले में साबका जस्टिस रणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चिट्ठी लिख के पीड़ित परिवार नूं इंसाफ देने की मांग की है। बेदबी मामलों की जांच कर चुके साबका जस्टिस रणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री नूं लिखी 4 पन्नियां दी चिट्ठी विच कहा कि इंसाफ लई देरी विच असीं सारे जिम्मेवार हां, लिहाजा हुण सानूं मौत दे मुंह विच गए गवाह सुरजीत सिंह दे परिवार नूं इंसाफ देना चाहिदा है। मोदी सरकार नूं पता ही नहीं, पर चुप चुपीते भारतीय टीम विश्व कबड्डी चैंपीयनशिप लई पाकिस्तान पहुंच गई है। सरकार नूं इसदा पता मीडिया विच खबरां आउण तों बाद लगा। इस दे नाल ही विवाद खड़ा हो गया है। खेड मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ते कौमी फेडरेशन का दावा है कि उन्होंने किसी भी एथलीट नूं मुकाबले लई गुआंढी मुल्क जाण दी मंजूरी नहीं दी। हुण सवाल ये उठ रहा है कि जे सरकार ने मंजूरी नहीं दी तो खिडारियों नूं वीजे किवें मिल गए। इस तरह भारतीय मेच्योर कबड्डी फेडरेशन के प्रशासक जस्टिस SP गर्ग ने भी कहा कि इस कौमी पद्धरी संस्था वालों अजिही किसी टीम नूं पाकिस्तान जाण दी मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जदों उन्हां कोलों इस संबंधी जानकारी मंगी गई तो उन्हां नूं इस संबंधी पता लगा। जब AKFIA ने कह दिया कि उन्होंने किसी को नहीं भेजा, मिनिस्ट्री कह रही है उन्होंने किसी को परमिशन नहीं दी, ना उनसे किसी ने मांगी है, तो मैं थोड़ा सा ये सीरियसली कंसर्न हूँ इसमें कि ये एथलीट्स हैं या कुछ और भी हो रहा है इसमें। सी पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन हैं वो सब जानते हैं। अगर मैं वीज़ा मांगूँ तो शायद 2-2 महीने ना मिले। इतना अचानक 60 लोगों को वीज़ा मिल जाना, 60 लोग चले जाने, इंडिया का नाम वो यूज़ कर नहीं सकते
क्योंकि इंडिया का नाम वही यूज़ कर सकता है जिसको IOA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज करती है और जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकग्नाइज्ड है। तो ये इंडियन कहाँ से होगा, इंडियन टीम कैसे होगी? दे मे बी होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट्स, आई डोंट डाउट दैट, they can call themselves Indian citizens but not as Team India participating in any international event। नहीं, इसका प्रोसेस जो होता है कि जब कोई आप NSF पार्टिसिपेट करती है किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, तो उनको नॉर्मल प्रोटोकॉल से मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, MEA और MHA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर से परमिशन मांगनी होती है और नॉर्मल रूटीन है, परमिशन जाती हैं और मिल जाती हैं। और विदाउट एनी नेशनल फेडरेशन आई डोंट थिंक सो इनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ही क्लियर करती है, जिसके बाद MEA HA करती हैं। तो मीन्स ये परमिशन कहीं गई नहीं है। तो ये क्या रैकेट है, क्या सब ड्रामा हुआ है, आई थिंक इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंजाब गवर्नमेंट, सबको इसमें देखना चाहिए कि जिस तरह के हमारे यहाँ हादसे होते रहते हैं पाकिस्तान की वजह से, कि ये लोग कौन हैं, क्यों गए हैं, वापस आके क्या करना है, इनका एजेंडा क्या है। बिकॉज एज फार एज आई एम कंसर्न, हेयरिंग फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स दैट ये हमारी कोई भी टीम नहीं है जो इंडिया से बाहर गई है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਡੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਟੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 12 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ TV ਤੇ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, LD, ਉਹ 8 ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ 4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਦਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ IGPC ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਸ, ਆਪੀ ਸੁਖਵੀਰ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜੂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਨਕਮਸਤ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 100, ਕੋਈ 1000, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ 11 ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 5-6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਝੂਠ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, 11 ਲੱਖ ਕਹਿ ਦਿਓ, 5 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਦਿਓ, 10 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਝੂਠੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5500 ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, 55000 ਸਕੂਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚਲੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੌਦਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਬੁੱਟਰ, ਸਾਬਕਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਜੋ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਸਨ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਾਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂ 1915 ਤੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਾਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬਲਵੀਰ ਪੈਲਸ ਵਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਫਤਿਤਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਯੱਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਸਵੇਰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਈਸਾਈ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਪਰ CBI ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਅਣਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰਾਣਾ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਚਲਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਫਰੋਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, 2017 ਸਮਥਿੰਗ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਦਿੜਬਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਗੱਭਰੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਾਇਆ, ਦੱਸ ਕਿਹਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ, ਗੱਭਰੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਕੰਨ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਰੈੜੀਆਂ ਜਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਲਈ ਉਂਝ ਜੇਲੋਂ ਜੁਲੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਕੋਈ ਨਾ, ਬੇਲ ਐਂਟੀਮੈਸਪੇਟਰੀ ਲਈ ਦੜਬੇ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਝਾੜ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਝਾੜ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ, ਗੱਭਰੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰੀਤ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਚਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਗਲਤ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ? ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਚਰ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 101 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋ, ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜੁਝਾਰੂ, ਮਦਈ ਔਰ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਐਸਾ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ। ਲੋਕੀ ਯਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਔਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਨਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਟੇਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 26 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 26 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 26 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੌ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 1491 ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੁੱਲ 6118 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ 2314 ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2013 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ 5106 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ 1012 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 2314 ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1835 ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 479 ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ RTI ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਏ ਔਰ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕੰਪਲੀਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਕਿ 8300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ 6900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ 1491 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਰੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ 2012 ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ FIR ਲੌਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਔਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫਿਸਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 1491 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਝੂਠੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ। ਕਿਹਾ ਬੇਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ 15 ਕਰੋੜ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ। ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।